श्रीमाता शरणम श्री अरविंद शरणम। समस्त मातृप्रेमी अपा और भाई मान को मोर सादर सप्रेम प्रणाम। आमे गलाथर आलोचना करथिले आदर्श गृहस्थ जीवन विषय। श्रीमद् भागवत कथार सप्तम पर्व चतुर्दश अध्याय आलोचना करथिले। आज पुणी तार आउ किछि बाकी रही जाइथिबा विषय को आमे बुझिबा। से ये युधिष्ठिर नारद मुनि को पचारुछंती जड़े आदर्श गृहस्थर जीवन शैली किपरि हेबा उचित। आउ नारद खूब सुंदर भाव युधिष्ठिर को बतौछंती जड़े आदर्श गृहस्थ किपरि तार जीवन को बंचिब। से कहते जे मनीष बुझी जिबा दरकार जे ए दुनिया रे कौन सी जिनस मो कंट्रोल नाई। मु जेपरी चाहूँगी सेपरी हेब नाई। सबु कथा जेमती हेबार अछि सेमती हेब। मते बुझी जिबाकु पड़िबो अनासक्त भावरे। आग जुगरे आग दिन मानकरे ए जो चारिटा वर्णर आश्रम थिला ताहा बहुत भलरे पालन करा जाउथला। कौन ना ब्रह्मचर्य आश्रम, वानप्रस्थ, गृहस्थ आउ शेषरे सन्यासी। किंतु आजिकाली ये सबू आउ केही पालन करूना। ब्रह्मचर्य तो केही भी करूना। छात्र माने भी ब्रह्मचर्य रे रहूना। बाघर पूर्वर संग करछंती। जे गृहस्थ सी भी गृहस्थ आश्रम रे नाही। वानप्रस्थ आश्रम तो केही नेउना। वानप्रस्थ माने कौन बण को जीवा। आजिकाली आमे आउ तो बण को जाई परिबा नाही। किंतु किपरि बण को न जाइकी भी आमे वनप्रस्थ आश्रम रे रही परिबा सेई विषय से विस्तार भाव रे आलोचना करछंती। आजिकाली तो जीवा ठीक नुहे। हिंस्र पशु जंतु रहउछंती आ वनप्रस्थ रे आमर संभव नुहे बंचिबा। तेणु करी वनप्रस्थ घरे रहीकी भी आमे वनप्रस्थ रे रहिला परी रही परिबा। किपरि ना घरे अन्य मानक सांगरे आमर आउ कौनसी लेना देना रहिबो नै। एटा कहा उपरे कहउछंती जो मानकर बयस 50 रु ऊर्ध्व हो गलानी, जार दायित्व सरी गलानी, तांकर पिला माने बड़ हेकी पाठशाठ पढ़ी की बासा हेलेनी, सेई मानक पई कहा जाउची। सेमाने आउ सेमानकर आउ छोट छोट कथारे मुंड पुरेबा उचित नहीं। आजिकाली सासु बोहूंकर असुविधा काई होउची कारण सासु वनप्रस्थ नेबाकू ही चाहूनांती। आगो को कहिबी तुमको कौन करने को पड़ो। यह तो हब कारण सबू सासु माने तो भागवत पढ़ी नांती जे जानिबे जे मते एथर वानप्रस्थ नेबा दरकार। प्रकृत कथा हला अल्प समय परे प्रकृत कथा हला आमर पुओ बहु बा अन्य आमर फैमिली से मानकु निजर स्वाधीन से मानकु स्वाधीन छाड़ी देवा दरकार। से माने तांकर मनोभाव को स्वाधीन भाव रे व्यक्त करंतु। आमे आमर उपदेश तांकु देई पारु किंतु बाकी से मानक ऊपर छाड़िबा उचित। काहेकि ना एकथा काहा को कहिले भी पसंद हबनी। काहेकि ना आमे भाबू जे आमे न बतेले से माने केमती जानिबे। से मान तो अल्प बयस भूल करिवे। मु बतेले सिना से मानकर हबो कौन हे जीवो। बेसी बेसी आपण न कहिले से गोटे दिटा भूल कर देबे आ पड़ी जीवे। जदि भी पड़िबे आपण हाथ धरिकी पुणी उठे देबे। पुणी से माने चेष्टा करिवे ठीक काम करिया पई। घरे रहीकरी वानप्रस्थ रे तुमे रही परिबो किपरि ना तांकर कौनसी कथारे मुंड पुराइबो नाही। नहले वृद्धाश्रम जीवाकू पड़िबो। पिला मानकू जेतेबेले चालिबा सिखौथिले साने पढुथिले उठुथिले हाथ झाड़ुथिले ना नाही। आ पड़ी जीवे बोली तमे केबे हेले हाथ छाड़ी न थांतो ताहले से माने किपरि शिखिथांते। तेणु भौतिक दृष्टि वानप्रस्थ नेबा सुरक्षित अटे। कहिबा कथा हला केही आपनकू पसंद करिवे नाही। आउ आध्यात्मिक दृष्टि रे भी वानप्रस्थ नेबा जरूरी अटे। केते दिन आउ भौतिक कार्य रे निमग्न रहिबो। भगवानकर कार्य आउ केबे करिबो। सबू ड्यूटी तो आपण करि सारलेनी। एबे मन को भगवान को ऊपर लगांतु तापरे देखिबा। आमे
ଅନ୍ୟମାନେ ଯେତେବେଳେ ଆମର ଦାୟିତ୍ୱଟା ନେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆମେ ସେଥିରୁ ନିଜକୁ ଓହରେଇ ଆଣିବା ଦରକାର, ଛାଡ଼ିବା ଦରକାର, ଆଉ ଆମ ମନକୁ ଅନ୍ୟପଟେ ଲଗେଇବା ଦରକାର। ଭଗବତ କାମରେ, ଭଗବତ ପାଠରେ, ଭଗବତ ଚିନ୍ତନରେ ଆମ ମନକୁ ଲଗେଇବା ଦରକାର। ବିନା ଆସକ୍ତିରେ ଆମେ କରିପାରିଲେ କାମ କରିପାରିବା, ରହିପାରିବା, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ କୌଣସି କଥାରେ ନିଜକୁ ଯୋଡ଼ିବା ନାହିଁ। ସେଇଟା ହିଁ ହେଲା ବାନପ୍ରସ୍ଥ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆସକ୍ତି କିଛି ଯଦି କିଏ ଆସନ୍ତି କି ଅପା ଏଇଆ ହେଲା କି ସେୟା ହେଲା, ତମେ କହିବ ନା 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 ମୋର ବାନପ୍ରସ୍ଥରେ ଅଛି, ମୁଁ ଏବେ କିଛି କହିବିନି। ସେମିତି ନୁହେଁ, ତୁମେ କହିବ, ସବୁ କରିବ, କିନ୍ତୁ ମନ ସବୁଥିରୁ ଅଲଗା ହେଇକି ରହିଥିବ। ଭିତରେ ଅନ୍ତରରେ କେବଳ ଭଗବାନଙ୍କ ସ୍ମରଣ ହିଁ କରୁଥିବ। ଏଇ ହେଲା ବାନପ୍ରସ୍ଥ। ଏ ଭୌତିକ ଜଗତରେ ଯାହାକୁ ଦେଖ ସେମାନେ ଉପଦେଶ ଦେବାରେ ଲାଗିଥାନ୍ତି। କେତେ କହନ୍ତି ଏବେଠାରୁ ଆଉ କ'ଣ ଏମିତି ସବୁ ଛାଡ଼ି ଛୁଡ଼ି ଦେଲେଣି, ଏବେଠାରୁ କ'ଣ ମନ୍ଦିର ଯାଉଛ, ଗୁରୁବାର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍, ରବିବାର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍, ଏସବୁ କ'ଣ? ଘରକୁ ତ ଦେଖ କେତେ ନା କେତେ ଭାଷଣ ଦେବେ। ଆପଣଙ୍କର ରିଲେଟିଭ୍, ସାଙ୍ଗସାଥି ସମସ୍ତେ କହିବେ ପିଆଜ ରସୁଣ କାହିଁକି ଛାଡ଼ୁଛନ୍ତି, ଶକ୍ତି ଆସିବ କୁଆଡ଼ୁ, ଏପରି କେତେ କ'ଣ ଉପଦେଶ ଦେବେ। ତ ଏଇଠି ନାରଦ ମୁନି କହୁଛନ୍ତି, ଯଦି କେହି ଆପଣଙ୍କୁ ଏମିତି ପରାମର୍ଶ ଦିଅନ୍ତି, ଉପଦେଶ ଦିଅନ୍ତି, ତାହେଲେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଭଲ ଭାବରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କର। କୁହ ହଁ ହଁ ଭାଇ ଆପଣ ବହୁତ ଭଲ କଥା କହିଲେ, ମାତ୍ର ଶୁଣିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ସେ କହୁଛନ୍ତି ଶୁଣ ତାଙ୍କ କଥା, ତାଙ୍କୁ ହଁ ମାର, କିନ୍ତୁ ଯାହା ତମର ଦରକାର ତମେ ସେୟା କର। ଏହା କୁହ, ମାତ୍ର ଶୁଣିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କର ଯାହା କରିବା କଥା ତାହା କର, କିନ୍ତୁ ଭକ୍ତି ଜୀବନରେ ଆଗକୁ ବଢ଼। କିନ୍ତୁ କୁହ ଆପଣ ଠିକ୍ କହିଲେ, ହଁ ହଁ। ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା କହୁଛି, ସେ ହେଲା ଯେତେବେଳେ ରାହୁଲ ଦ୍ରାବିଡ଼ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜ୍ ଆସୁଥିଲା। ସେଇଥିରେ ଦେଖା ହେଇଥିଲା ଯେ ସବୁ ଲୋକମାନେ ରାହୁଲ ଦ୍ରାବିଡ଼ଙ୍କୁ ଦେଖିଲା ମାତ୍ରେ ଘେରି ଯାଇକି ଉପଦେଶ ଦେବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଉଥିଲେ। ଥରେ ତ କ'ଣ ହେଇଛି ନା, ମାର୍କେଟରେ ଜଣେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଖୁବ୍ ମୋଟା ସୋଟା, କେଜାଣି କେବେ ସେ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ୱାର୍କ କରୁଥିବ କି ନାହିଁ, ସିଏ ପାଖକୁ ଡାକି କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଇଣ୍ଡିଆର କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ଅଟନ୍ତି, ଶୁଣ ଶୁଣ ବ୍ୟାଟ୍ ଏମିତି ନୁହେଁ ଏମିତି ଧରନ୍ତି, ତେବେ ଯାଇ ହେବ। ଶେଷରେ ରାହୁଲ ଦ୍ରାବିଡ଼ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଉପଦେଶ ତ ସମସ୍ତେ ଦିଅନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କଥା ହେଲା ଆମେ କାହାଠାରୁ ଉପଦେଶ ନେବା, ସେଇଟା ହେଉଛି ଜରୁରୀ। ଆମର ବି ସେମିତି ହେଇଯାଉଛି। କିଏ ବି କହନ୍ତୁ, ପଡ଼ୋଶୀର କିଏ ବୟସ୍କ ମା' କହିଲେ ନା ନା ତୁମେ ଏମିତି କର, ସେମିତି କର, ଆଉ ଆମେ ସେଇ କଥାରେ ତାଙ୍କ କଥାରେ ତରଳି ଯାଉଛନ୍ତି। ଉପଦେଶ ତ ସମସ୍ତେ ଦେବେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତ କଥା ହେଲା ଆମେ ନେବା କାହାଠାରୁ ଉପଦେଶ? ଆମେ ନେବା ଗୁରୁଙ୍କ ଠାରୁ, ଆମର ସିନିୟର ଡିଭୋଟି ଭାଇଙ୍କ ଠାରୁ। ଆମକୁ ନେବାକୁ ହେବ ଗୁରୁ ଲେଖିଥିବା ବହିରୁ, ସମସ୍ତଙ୍କ ଠାରୁ ନୁହେଁ। ରେଡ଼ିଓରେ ବହୁତ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଅଛି, କେତେ ଚ୍ୟାନେଲ୍, ସବୁଯାକ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଆମେ ଯଦି ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଲଗେଇକି ଶୁଣିବା, କିଛି ଶୁଣିପାରିବା ନାହିଁ। ଯାହା ହେଲେ ଗୋଟିଏ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଖୋଲିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆମେ କହିବା ନାଇଁ ନାଇଁ ବହିରୁ ଶିଖିବି, ଗୁରୁଙ୍କ ଠାରୁ ଶିଖିବି, ପଡ଼ୋଶୀଙ୍କର ବି ଶୁଣିବି, ସିଏ ବି ତ ଠିକ୍ କହୁଛନ୍ତି। ନା, ସେ ଠିକ୍ କହୁନାହାନ୍ତି। ଏଇ କଥାରେ ତୁମକୁ ଖୁବ୍ ପରିଷ୍କାର ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଦୃଢ଼ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସମସ୍ତେ କେବେ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ନୁହନ୍ତି, ଗୁରୁଙ୍କ ବାଣୀ ହିଁ ଠିକ୍। ଏଇ କଥାକୁ ଜୋର କରି ଆପଣଙ୍କୁ ଜାବୁଡ଼ି ଧରିବାକୁ ହେବ। ଆମକୁ ଗୋଟିଏ ହିଁ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଖୋଲା ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଇଭଳି ମାନସିକ ଦୃଢ଼ତା ଆମକୁ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାପରେ ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି, ଯାହା ପ୍ରକୃତିରୁ ଆମକୁ ମିଳୁଛି ତାକୁ ନେଇକରି ଖୁସି ରୁହ। ଆମେ ଯେଉଁ ବହୁ ଜିନିଷ ପାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, ସେଇଥିପାଇଁ ସବୁ ଅସୁବିଧା ଦେଖାଯାଉଛି। ଏବେ ସେଇଥିପାଇଁ ଋତୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଯାଉଛି। ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଗୃହସ୍ଥର ମନ, ତା'ର ଜୀବନଶୈଳୀ କିପରି ହେବା କଥା, ତାଙ୍କର ଭାବନା କିପରି ହେବା ଉଚିତ। ନେଚରକୁ ଆମେ
प्रकृति को आमे बेसी छाड़िबा उचित नुहे। जेतिकी दरकार सेतिकी आमे नेबा कथा। नारद कहउचंती प्रकृति तुमको जहा देउची सेतिकी तुमको नेबा कथा। बेसी नेबाकू जे चाहे सी चोर अटे। समस्तंकर भाग समस्तंको भगवान देइछंती। ये मनीषंकर भाग अटे, ये पशुंकर भाग अटे, ये पक्षींकर भाग अटे, किंतु आमे कौन करछंती ना समस्तंक भाग आमे नेबाकू चाहुचंती। ये तो भूल कथा। उदाहरण है गोटे ट्रक रे चाउल बस्ता बोझेकी जाउची, ट्रक रे धक्का होगला, सबू बस्ता तले पड़गला। गोटे पारा कि गोटे चढ़ई कि काऊ पेट भरिया दरकार जेतिकी दरकार से सेतिकी नेकी उड़ीज। कि मनीष जदि पाइला टेम्पुरे बोझेकरी नब तापाई ता पिलामानक पाई ता पिलामानकर पिलामानक पाई एमती। ये हला आमर स्वभाव। आमे जेतिकी दरकार ताठारु बेसी नेबाकू चेष्टा करछनी, सेइथिबाई जेते सबू असुविधा। आ ताकू कहा जाए उग्र कर्म। ये उग्र कर्म कर नाई। सकाळु संज जाए का पाई लोके परिश्रम करछनी। ये खाइबा पीबा शोइबा रहिबा एइथिबाई तो। किंतु जेतिकी दरकार ताठारु आमे केते बेसी घरे भर्ती करथांती कहले। एमती जंतु गोटे छोट उदाहरण, दाढ़ी कमेवा। दाढ़ी कमेवा कौन दरकार? साधारण गोटे छोट ब्लेड हेले दाढ़ी कमा हो जाई परिबो। किंतु आपण एबे जदि मार्केट जिबे ताहले एते प्रकार दोकानी भेराइटी प्रोडक्ट देखैबो जे आपन को 15 मिनिट भाबिबा लागिजिबो जे कोउटा नेबी। किंतु आगरू कौन होता? आगरू आपण दुकान को जाऊले, बुढ़ा दुकानी बसला, गोटे रेजर गोटे ब्लेड धरले आइले है दाढ़ी कमा। सेमती आजिकाली कौन हो आमे तेल लुण हलदी जाइथिबा एते जिनस मार्केट रे माने रही एते जिनस सेमान लोभनीय पदार्थ आम चारिपटे रुंड होइची। आमे आउ कौन कौन बैग भर्ती करके धरिकी घर को आसवा। आसला बेलू स्त्री कह हलदी आण लुण आण, अरे सेटा तो मुझे भूलीगली, एगुड़ाक मत भल देखागला नहीं आसली। यही हूँ आमर ये उग्र कर्म। यही सबको उग्र कर्म कह जाए। आउ प्रकृत संस्कृत रे कह जाए परिग्रह। बेसी जिनिसर परिग्रह करवा, जहाँ आमर दरकार नहीं, कपड़ा हो खाइबा जिनस हो घरर कौन सी जिनस बेसी बेसी किणवा जहाँ आमर दरकार नहीं सेटार परिग्रह। गोटे है परिग्रह भी दीटा अच्छे, गोटे है मानसिक परिग्रह आ गोटे है भौतिक परिग्रह। भौतिक माने कौन ना से सोफा कपड़ा टीवी सुना रूपा टेबुल यही सब को निहाती अदरकारी जिनस गुड़िए आनी घरे जमा करवा। आ मानसिक परिग्रह है, मानसिक माने है बहुत सारा बहुत अनेक गुड़िए विचार को मन रे भरिबा, मन को भगवान खाली जगह न देबा। ये है मानसिक परिग्रह। थरे भीतर को जाई विचार करवा दरकार। विचार कर जे आम मन रे कौन चलुछि। दुईटी कथा आम मन रे चलुछि, कौन सी सुखद घटना किंबा किछि दुखद घटना। जदि आम जीवन में किसी भल हो गला आमे सेई घटना को बारंबार मन पकई तार परिग्रह करती। धर कौन सी भोजी खाइबा को गल बहुत मजा लगिला, एबे सेठारे से कथा को बंद कर नाई, घर को आसी माँ को कह माँ आज क्या बढ़िया मजा आइसक्रीम की टेस्टी की बढ़िया, अरे सेठी थाऊ नाई। पुणी सरला परे पुणी पड़ोचा को कहला, पुणी सांग को कहला, पुणी बस रे जदि गला बेले किए मिलगले तांकू कहला। ये होची जहाँ तुम सांगरे घटिला ताकू बारंबार दोहरेबा। सुख घटना को भी जमती आमे बारंबार दोहरांती, दुख घटना को भी आमे सेमती मन पकंदु। किसी दुख घटना घटिला कि आमको थरे दुख दे चलीगला, किंतु आमे ताकू मन पकई 50 थर निजको निजे दुख दियंती। से एमती कहला से सेमती कहला, ये है मानसिक। आम जीवन अधा समय एमती भूत काल रे रहंती, नहले भविष्यतर स्वप्न देखंती। भविष्यतर स्वप्न कौन ना मु आज एमती हम मोर सेमती हम, एमती हो गला पर सेमती मु करदेवी एमती। जड़े जड़े अपा कहले जे मु भी भावुची आगर कथा न मते आगर कथा भाविले भारी उत्साह होसी। कहीं मोर से गोटे साइकेल टे थिला, एबे दीटा गाड़ी। आगरू मु एमती थिली, एबे एते पैसा पत्र टंका पैसा घर द्वार मोर हेलाणी, सेड़ा भाविले मोर उत्साह होसी। कहवा कथा जदि तुमको उत्साह होसी मानुची, से तुमको पछ कथा को देखा पड़ुछि,
ତ ଦେଖିବାଟାକୁ ସୀମିତ ରଖ, ସେଥିରେ ବୁଡ଼ି ଯାଅ ନାହିଁ। ପଛ କଥାକୁ ମନେ ପକାଇକି ସେଇଥିରେ ବୁଡ଼ିଯିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଏଇ ଯେମିତି ତମେ ଯେତେବେଳେ ଗାଡ଼ି ଚଳାଉଛ ସିଧା ଦେଖିକିରି ଗାଡ଼ି ଚଳାଇବ, କିନ୍ତୁ ଗାଡ଼ିରେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଦର୍ପଣ ଲାଗିଥାଏ, କାହିଁକି ନା ପଛକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ, ପଛରେ କିଏ ଆସୁଛି କ'ଣ ତମେ ସେଇ ଦର୍ପଣକୁ ଦେଖିକି ଗାଡ଼ି ଚଳାଇବ ନା। ସେଇଥିରେ ଯଦି ପଛକୁ ଦେଖିକି ଦର୍ପଣକୁ ଦେଖି ଗାଡ଼ି ଚଳାଇବ, ଏପଟେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଯାଇଥିବ। ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ସବୁବେଳେ ଆଗକୁ ଦେଖିକିରି ଗାଡ଼ି ଚଳାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ, କେତେବେଳେ କେମିତି ଟିକିଏ ପଛକୁ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେମିତି ଆମେ ପଛ କଥାକୁ କେବେ କେମିତି ଟିକେ ମନେ ପକାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ସେଥିରେ ପୁରା ଧ୍ୟାନରେ ରହିଯାଉଛନ୍ତି, ଧ୍ୟାନ କରିଦେଉଛନ୍ତି। ସେଇ କଥାକୁ ଭାବି ଭାବି ସମୟକୁ, ଆମ ବର୍ତ୍ତମାନର ସମୟକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେଉଛନ୍ତି। କୌଣସି ଦୁଃଖ ଘଟଣା ହେଇଗଲା ତାକୁ ଚିଙ୍ଗମ୍ ପରି ଚୋବେଇବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି, ସେଥିରେ ଆଉ କିଛି ରସ ନାହିଁ। ଯିଏ ତୁମକୁ ଖରାପ କହିଥିଲେ ସିଏ ବିଚରା ରିଟାୟାର୍ଡ଼ ହେଇକିରି ପଳେଇଲେଣି, କିନ୍ତୁ ଆମର ଚିଙ୍ଗମ୍ ବନ୍ଦ ହେଉନାହିଁ। ଇଏ ହେଲା ମାନସିକ ପରିଗ୍ରହ। ତ ଆମକୁ ମାନସିକ ପରିଗ୍ରହ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା ଭୌତିକ ପରିଗ୍ରହ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ? ବର୍ତ୍ତମାନରେ ଆମକୁ ବଞ୍ଚିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଅନାସକ୍ତ ହୋଇ ବଞ୍ଚିବା, ଅନାସକ୍ତ ହୋଇ ଜୀଇଁବା। ଯେତିକି ଆମର ଦରକାର ସେତିକି ଆମକୁ ନେବା ଦରକାର। ଆମେ ଯେଉଁ ଗୃହସ୍ଥ ହେଇଛନ୍ତି, ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଆହୁରି କେତେ ଜୀବଜନ୍ତୁ ପୋକ ଜୋକ ରହିଛନ୍ତି। ସେ କହୁଛନ୍ତି କିଛି ଜୀବ ଯେମିତି ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ବି ଖ୍ୟାଲ ରଖିବାକୁ ଆମକୁ ପଡ଼ିବ, ଯେମିତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ତମର ନିଜର ପିଲା। ଆଦର୍ଶ ଗୃହସ୍ଥର କାମ ହେଲା ନିଜେ ଖାଇବା, ଅନ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ଖୁଆଇବା, ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସାଦ ଦେବା। ଆଗରୁ ଲୋକମାନେ ନିଜର ପ୍ରଥମ ଥରର ଖାଦ୍ୟକୁ ନେଇକରି ବାହାରେ ରଖିଦେଉଥିଲେ, ତାକୁ କୁଆ କିମ୍ବା ଚଢ଼େଇ ଖାଉଥିଲା। ତାମାନେ ନୁହେଁ ଯେ ଆମେ ମଧ୍ୟ କାଲିଠୁ ସେୟା କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେବା, ନୁହେଁ। ମୁଁ ଯାହା ଦେଖିଥିଲି ତାହା କହୁଛି। ଆଦର୍ଶ ଗୃହସ୍ଥର ଲକ୍ଷଣ ହେଲା ନିଜେ ଯଦି ଆମର ଯଦି ନିଜର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅଛି ତ ନିଜେ, ନିଜର ପରିବାର ଆଉ ଆଖପାଖର ପଶୁପକ୍ଷୀ, ଆମ ଗୃହପାଳିତ ପଶୁ, ସେଇମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କିଛି ଦିଅ। ଅତିଥି ଅଭ୍ୟାଗତକୁ ମଧ୍ୟ କିଛି ଦିଅ। ନିଜ ରୋଜଗାରର କିଛି ଭାଗ ଅନ୍ୟ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଖର୍ଚ୍ଚ କର। ତାପରେ ଏମିତି ନୁହେଁ କି ଆମେ ଗୃହସ୍ଥ ଆଉ ଆମକୁ ଲାଇସେନ୍ସ ମିଳିଗଲା ଖୁବ୍ ବେଶୀ କାମ କରିବା ପାଇଁ, ଅନେକ ଜିନିଷ ସଂଗ୍ରହ କରିବା ପାଇଁ। ଆମେ କହିବା ସେମାନେ ତ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ, ସେମାନେ ତ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ, ସେମାନଙ୍କର କ'ଣ ଅଛି, ତାଙ୍କର ତ କିଛି ଦାୟିତ୍ୱ ନାହିଁ, ସବୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଆମର। ଆମେ ଜଣେ ଗୃହସ୍ଥ, କିନ୍ତୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ନା, ଗୃହସ୍ଥ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ତୁମର ଯେତିକି ଜରୁରୀ, ଯେତିକି ଦରକାର, ବେଶୀ ଲୋଭ ନ କରି ଅଳ୍ପରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ରୁହ। ଏକଥା ଶୁଣି କିଛି ଭକ୍ତ କହନ୍ତି, ମୁଁ ତ ଅଳ୍ପରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ, କିନ୍ତୁ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀର କ'ଣ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଆସୁଛି? ସିଏ ତ କହିବ ଏଇଟା ଦରକାର, ସେଇଟା ଦରକାର। କେବେ କେବେ ସ୍ତ୍ରୀ କହନ୍ତି ମୋର ଏତେ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ସିଏ ତାଙ୍କର ଆଜି ଏ ଗାଡ଼ି, କାଲି ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ, ସିଏ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନୁହନ୍ତି। ଏମିତି ସମସ୍ତେ ଅଲଗା ଅଲଗା ରାସ୍ତାରେ ଯାଆନ୍ତି। ୟାର ସମାଧାନ କ'ଣ? କେବେ ସ୍ତ୍ରୀ ବୁଝୁଛନ୍ତି ତ କେବେ ସ୍ୱାମୀ ବୁଝୁନାହାନ୍ତି। ପ୍ରକୃତରେ ଏ କଥାରେ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ନିଷ୍ଠାପର ହେବା ଦରକାର, ସନ୍ତୋଷ ହେବା ଦରକାର, ଯେ କିଛି ସମୟ ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ଲଗାଇବା ଦରକାର। ଦିନ ରାତି କେବଳ ନିଜ ପାଇଁ ନୁହେଁ, ଅଳ୍ପରେ ସନ୍ତୋଷ, ବେଶୀ ଯୋଗାଡ଼ ନୁହେଁ। ଏହାର ଗୋଟିଏ ଅତି ସୁନ୍ଦର ସମାଧାନ ହେଲା ମିଶିକିରି ଦୁଇ ଜଣ ମିଶିକି କିଛି ଭଗବତ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବା, କିଛି ଭଗବାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଶୁଣିବା। ଯେବେ ଆମେ ଶୁଣନ୍ତି ତାହା ହିଁ ହେଉଛି ପ୍ରକୃତ ଚିକିତ୍ସା। ଯେବେ ଆମେ ବେଶୀ ବେଶୀ ଶୁଣନ୍ତି, ଆମକୁ ବେଶୀ ବେଶୀ ଭଲ ଲାଗେ, ଆମେ ବୁଝିପାରନ୍ତି ଜିନିଷଟା କ'ଣ ଦରକାର। କାରଣ ଆମ ମନରେ ସନ୍ତୋଷ ନାହିଁ। ଆମ ମନର ଇଚ୍ଛା କିପରି? କୂଅ ପରି, ଯେତେ ବାହାର କଲେ ବି ପୁଣି ଭରିଯାଏ। ସେହିପରି ଆମର ଗୋଟିଏ କାମନା ପୂରଣ ହେଲେ ଆଉ ଗୋଟିଏ କାମନା ଆସିଯାଏ। ଏହାର ସମାପ୍ତି କେଉଁଠି? ଯଦି ଆମେ ଭଗବତ କଥା ଶୁଣିବା, ଆମେ ପତି ପତ୍ନୀ ମିଶିକିରି ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନ କରିବା, ଶାସ୍ତ୍ର ପଢ଼ିବା, ତାହେଲେ
भगवानଙ୍କର उपदेश शुणा भगवान चरण रे निज मन को लगेगा तेबे धीरे धीरे ये भौतिक इच्छा दूर हो कह जाए जदि पति पत्नी मध्य भगवान अच्छा कृष्ण अच्छा ताहले से घरे शांति निश्चय मिल आपण न चाहिए भी आम आखपाखर लोक एत जिनस किणती आम सबुदिन देखुचे से यहाँ कला से सियाड़े बुलिया गला से एमती कला ये भौतिक जिनस आम चारिपटे सबु बेले घटुची जे से आम मन को फेरई आनिबा एते सहज नुहे। यार एकमात्र समाधान होची घरर काम यथा शीघ्र सारीदे भगवान नाम जप तांकर कथा तांकरी सेवा तांकरी ठारे मन को लगाई रखिबा। अहर्निशी केवल निज कथा भाविबा नुहे अन्य समस्त सहित भगवान को मझिरे रखिबा। असल कथा होची स्त्री जदि संतोष स्वामी धीरे धीरे बाट को आसीजिवे। स्त्री माने हेला नारद सेठी बुझौछन्ती जे स्त्री माने हेला विस्तार केमिति ना जी आसिले जीवन विस्तार लाभ करे संसार बढ़े। बा नईला बेले जड़े युवक एत कथा भाभी पारे जे तार गोटे घर थिबा दरकार गाड़ी दरकार ये सब से किछि जानी पारेनी ता गाड़ी पशिला चलला एकदम खुशी रे थांती बाघर सरिला ता माने आरंभ हो गला। आदर्श गृहस्थ किपरि हेबा उचित से कथा से परस्पर को बुझा उचित खाली निज भितर नुहे निज चारि पाखरे थिबा समस्त प्रति सम मनोभाव रखा उचित। भगवान चारिपटे आम मन को घुरुवा उचित समस्त भितर भगवान को देखिपारुथिबा उचित। किंतु आजिकाली माँ बापा माने पिला मानकु केमती शिखौछन्ति जड़े डिवोटी से भी जड़े डिवोटी से आसी कहते मु मो झील को एमती शिखेची से केबे मध्य डरबनी मो झील को एमती शिक्षा देछि जे से केबे कोठी हार मानिव नाही निज उपरे तार दृढ़ विश्वास रही। मु कही जदि केबे स्वामी स्त्री मध्य किछि भी हैला तू जम्मा डरबुनी काली जदि से आ कहला तू कहबू सी का कहले तू खा कहबू एकदम कौन सी असुविधा हेबनी। मु तते एपरी ट्रेनिंग देछि कि तू कोठी हेले कमे पारिबू। प्रकृत रे कहले केते बड़ भूल भावना। मु देखिनी एपरी डिवोटी फैमिली रे किए भी निज फैमिली रे बसिकरी झील को बुझौछि कि जम्मा डरबनी एपरी शिखेबा मु कोठी आज जाए देखिनी। बापा माँ शिखौछन्ति जे तू जम्मा डरबुनी सहिबुनी जम्मा सह्य करिबु नहीं किंतु आजिकालीर बापा माँ माने एक कथा शिखौछन्ति। हे प्रभु की मानसिकता से कहते मु अच्छी तो बापा अच्छी तोर डरबार किछि केयर करवा दरकार नहीं आम पाखरे सबू अच्छी बरं माँ बापा एक कथा शिखेवा दरकार जे जोठी बाहलु सेईटा ही तो घर सेईटा ही तोर संसार। तो किछि लोक कहते नाई आपण जाननाहांती आजिकाली जहा होछि ना पिलांको मुंडरे किंतु एमती कथा भर्ती करिबा मोटे उचित नहीं। सीता जेतेबेले बाहा हेइथिले बहुत कम बयसर थिले सेतेबेले बण को गले श्रीराम कहले तमे दिन सारा घरे बसी बसी कौन करिवो पाखरे अत्रि ऋषिंकर अनुसुयांकर आश्रम थिला से कहले तांको पाखकु जाओ तांकर सेवा कर। सीता मध्य भारी खुशी से जाइकी अनुसुयांक पाखरे रहंती तांकर सेवा करंती एते सुंदर भाव से तांकर परिवा काटी दियंती झाड़ू लगे दियंती तांको सेवा तांको साहाय्य करंती। तो एडे सुंदर टिकी झीलटीए एते सुंदर काम कर दूची तांको बहुत खुशी लगिला अनुसुया को। सी सेठू कहले माँ मु तो बहुत खुशी तुम उपरे तुमको मु कौन देवी कह। सीता कहले माँ मते किछि जिनस देवा दरकार नहीं ए मते एतिकी शिखई दियो कि मु किपरि जणे आदर्श गृहिणी हो पारिबी। अनुसुया एते सुंदर
କଥା ତାଙ୍କୁ ଶିଖେଇଥିଲେ ଯେ ପତିଙ୍କର ସେବା କିପରି କରିବ, ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କୁ କିପରି ଦେଖିବ, ପରିବାରର ଅନ୍ୟ ସଦସ୍ୟଙ୍କର ସେବା କିପରି କରିବ, ଘର ପ୍ରତି ବୋହୂର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କ'ଣ କରିବା କଥା, କ'ଣ ନ କରିବା କଥା, ଏହିସବୁ ସେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବତେଇଥିଲେ। ପତି ପତ୍ନୀ ଯଦି ସର୍ବଦା ଖୁସିରେ ରହିବାକୁ ଚାହଁ ତ ଦୁଇ ପକ୍ଷରୁ ବୁଝିବା ଦରକାର। ଏ ନୁହେଁ କି ପତ୍ନୀ ହିଁ ସବୁ କରିବ, ପତି ନୁହେଁ, ନା, ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ସମାନ ଆନ୍ତରିକତା ରହିବା ଦରକାର। ଇଏ ହେଉଛି ଗୃହସ୍ଥାଶ୍ରମ। ଗୃହସ୍ଥାଶ୍ରମ ମାନେ କୃତଜ୍ଞତା। ଆମର କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ନା ଆମେ ଖାଲି ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ନେବା ଜାଣିଛନ୍ତି, ଦେବା ଶିଖିନାହାନ୍ତି। ସିଏ ମୋତେ ଭଲ ପାଉ, ମୁଁ କାହିଁକି ଭଲ ପାଇବି? ସିଏ ମୋତେ ଭଲ ପାଉନି, ମୁଁ ତ କାହିଁ ଭଲ ପାଇବି? ଆରେ ଭିକାରୀ କାହିଁକି ହେଉଛ? ରାଜା ହୁଅ। ସିଏ ନଦେଲା ନାହିଁ, ତା ପାଖରେ ନାହିଁ, ସେ ଦେଲା ନାହିଁ, ମୋ ପାଖରେ ତ ଅଛି ନା, ମୁଁ ଦେବି। ଏଇ ହେଲା ଗୃହସ୍ଥାଶ୍ରମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ସମ୍ମାନ ଦିଅ। ସ୍ତ୍ରୀ ହଉ, ପିଲା ହଉ, ବଡ଼ ହଉ, ସାନ ହଉ, ସାଙ୍ଗସାଥି ହଉ, ସାହି ପଡ଼ିଶା ହଉ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦିଅ। ଆମେ ଘରେ ମୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦିଅନ୍ତିନି। କେମିତି? ଯେମିତି ବାହାରେ କୌଣସି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ କାମରେ ଆମେ ଲାଇନରେ ଛିଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି, କିଏ ଟିକେ ଜାଗା ଦେଇଦେଲା, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ଧନ୍ୟବାଦ ଆମେ କହନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଘରେ ଯଦି ସ୍ତ୍ରୀ କିଛି ଭଲ କାମ କଲେ କାହିଁକି ଏ ଧନ୍ୟବାଦ ବାହାରୁନି? ବାହାର ପାଇଁ ଆପଣ ପୁରା ଦାନୀ, ଘରେ ଏସବୁ କିଛି ନାହିଁ। ସରି ନାହିଁ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ନାହିଁ, ପ୍ଲିଜ୍ ନାହିଁ, ଏସବୁ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ଘରେ ବି ସେହିପରି ସମ୍ମାନ ଦିଅ। ବାହାରେ ଯାହା, ଘରେ ବି ସେଇ ଏକା କଥା କର। ଏମିତି ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଫୋନ୍ କଲେ ବି, ପୁଅ ପିଲାମାନେ ଯେତେବେଳେ ଫୋନ୍ କରନ୍ତି ସେଥିରେ ଆପଣ ବି ଜାଣିପାରିବେ କିଏ କାହା ସହିତ ଫୋନ୍ କରୁଛି। ଯେତେବେଳେ ବସ୍ ସାଙ୍ଗରେ ଫୋନ୍ରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଥାନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଏମିତି, ହଁ ସାର୍, ୟେସ୍ ସାର୍, ହଁ ସାର୍, ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ କରିଦେବି, ହଁ ସାର୍। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସାଙ୍ଗ ସହିତ କଥା ହୁଅନ୍ତି, ହଁ, ଆରେ କ'ଣ ରେ, ଆସିଗଲୁ, ଆଚ୍ଛା ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ବି ଆସୁଛି, ମିଶିକି ଯିବା, ଖୁସିରେ ପୁରା କଥା କହନ୍ତି। ଆଉ କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସ୍ତ୍ରୀ ସହିତ ଆମର ସ୍ତ୍ରୀ କୌଣସି କଥାରେ, ଅଫିସରେ ଆପଣ ଅଛନ୍ତି, ସ୍ତ୍ରୀ ଫୋନ୍ କରିବ, ଫୋନ୍, ହ୍ୟାଲୋ, ହଁ କ'ଣ ହେଲା, ହଁ ରଖ, ଏଥର ରଖ। ଆରେ ଟିକେ ତ ଖୁସିରେ କଥା ହୁଅ, ତାର ସେତିକି ଜରୁରୀ ଦରକାର ପଡ଼ିଲାରୁ ବୋଲି ତ ସେ ତୁମକୁ ଫୋନ୍ କଲା ନା। ତାରେ ଆଜିକାଲିର ବିବାହିତ ଜୀବନ ଏଇଥିପାଇଁ ସଫଳ ହେଉନାହିଁ। ଆରେ ଦେବା ଶିଖ, ତା ପାଖରେ ନାହିଁ, ସେ ଦେଇପାରୁନି, ତମର ତ ଅଛି, ତମେ ଦିଅ। ତୁମେ କାହିଁକି ଭିକାରୀ ହେଉଛ? ରାଜା ହୁଅ। ସିଏ ବି ମଣିଷ, ତାଙ୍କର ବି ଟିକେ ସହାନୁଭୂତି ଦରକାର। ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କର ହୃଦୟ ଟିକେ ନରମ। କିଏ ବି ସର୍ବଗୁଣ ସମ୍ପନ୍ନ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ କିଛି ନା କିଛି ଦୋଷ ରହୁଛି। ଏଣୁ ସବୁଥିରେ ଆମକୁ ସମାନ ମନୋଭାବ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଶାସ୍ତ୍ରରେ କୁହାଯାଇଛି, ସ୍ୱାମୀ ଯଦି କିଛି ପୁଣ୍ୟ କରିଛି ଅଧା ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଫ୍ରିରେ ମିଳେ। ଆଉ ଯଦି ପାପ କରେ ତାହେଲେ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ କିଛି ବି ଲାଗେ ନାହିଁ, 1% ମଧ୍ୟ ତମର ହୁଏ ନାହିଁ। ଆଉ ସ୍ତ୍ରୀ ଯଦି ପୁଣ୍ୟ କଲା ସ୍ୱାମୀକୁ କିଛି ମିଳେ ନାହିଁ। ଆଉ ଯଦି ପାପ କାର୍ଯ୍ୟ କଲା ତାହେଲେ ତାର 50 ଭାଗ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଯିବ। ଏବେ ଭାବ, ତାଙ୍କର କାମଟି କରିଦେଲେ ତମର କ'ଣ କ୍ଷତି ହେଇଯିବ? ତାଙ୍କର ଗାମୁଛା ଶୁଖେଇ ଦେଲେ, ମୋଜା ଧୋଇଦେଲେ ତମର ସମ୍ମାନ କ'ଣ ହେବ ନାହିଁ, କ'ଣ କମିଯିବ? ସେଇଥିପାଇଁ ଆଗକାଳରେ ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କର ଏମିତି କୌଣସି ଏତେ ପୂଜା ବ୍ରତ ନଥିଲା। ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ସେବା କରିବା ବାସ୍ ସେଇ କାମ ଥିଲା। ସେବକାର ସ୍ୱାମୀମାନେ ଭଲ ଭକ୍ତ ହେଉଥିଲେ। ସେମାନେ ପୂଜା ବ୍ରତ, ଜପ, କୀର୍ତ୍ତନ, ପାରାୟଣ ସବୁ କରୁଥିଲେ। ସ୍ତ୍ରୀ କେବଳ ତାଙ୍କରି ସେବାରେ ନିଜକୁ ନିୟୋଗ କରୁଥିଲେ। ପ୍ରକୃତରେ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ କିଛି କରିବା ଦରକାର ନଥିଲା। କେବଳ ଯଦି ତୁମକୁ ଭଗବତ ଧାମ ଯିବାର ଅଛି ତ ଜଣେ ଭଲ ଗୃହିଣୀ ହୁଅ। ଆପଣ ଯଦି ଭଲ ପତ୍ନୀ ହେଲ, ସ୍ୱାମୀ ଯଦି ଭଲ ଭକ୍ତ ହେଲେ, ତେବେ ଜୀବନଟି ସୁନ୍ଦର। କେବଳ ତାଙ୍କରି ସେବା କର। ଏମିତି ବି ତାଙ୍କର ପୁଣ୍ୟରୁ ତୁମକୁ 50% ମିଳୁଛି। ମୁଁ କହୁନି କି କାଲିଠାରୁ ପାଠଚକ୍ର ଯିବା ବନ୍ଦ କରିଦେଇକିରି, ଜପ ବନ୍ଦ କରିଦେଇକି କେବଳ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସେବା କର। ନା, ଆମେ ଯେମିତି ଅଛନ୍ତି ସେମିତି କରିବା, କିନ୍ତୁ ଆମ ହୃଦୟରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତି ସ୍ନେହ ରହିବ, ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତି ସମ୍ମାନ ରହିବ, ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତି ଶ୍ରଦ୍ଧା ରହିବ। ଟିକେ ଭାବ, ଟିକେ ଚିନ୍ତା କର, ସୁଗୃହିଣୀ ଟିକେ ହୁଅ।
ଯାହାକୁ ଯେଉଁ କାମ ଦିଆଯାଇଛି, ଯାହାକୁ ଯେଉଁ ଶରୀର ମିଳିଛି, ସେଥିରେ ଏମିତି କାମ କର, ଏମିତି ଭାବରେ କର ଯାହା ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବ। ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆମ ଜୀବନର ମୂଳଦୁଆ କରିବା, ମଝି ଖୁଣ୍ଟ କରିବା, ତାଙ୍କ ଚାରିପାଖରେ ଆମେ ବୁଲୁଥିବା। ଆମ ମଝିରେ ଥିବେ ଭଗବାନ। ଆରେ ଭଗବାନ ସବୁଠି ଅଛନ୍ତି। ଭଗବାନଙ୍କୁ ଖୋଜିବା ପାଇଁ କେଉଁଠି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବନି। ସେ ଆମର ଚାରିପଟରେ ଅଛନ୍ତି, ଆମ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି। ଆମକୁ କେବଳ ସଚେତନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି। ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କୁ ମଝିରେ ରଖି ଆମେ ଯଦି ବାଟ ଚାଲିବା, ସମସ୍ତେ ଆମକୁ ଭଗବାନ ଦେଖାଯିବେ। ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପାଖରେ ଭଗବାନ ଦିଶିବେ, ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଖରେ ଭଗବାନ ଦିଶିବେ, ସବୁ ପାଖରେ ଭଗବାନ ଦିଶିବେ। ଆଚ୍ଛା, ସ୍ତ୍ରୀ ଖାଲି ସ୍ୱାମୀ କ'ଣ, ସ୍ତ୍ରୀ ବି କ'ଣ କରନ୍ତି? ଯେତେବେଳେ ଆଜିକାଲି ଯୁଗରେ, ଆଜିକାଲି ପିଲାଙ୍କ କଥା କହୁଛି, ଯେ ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱାମୀ ଡ୍ୟୁଟିରୁ ଆସିକି ବେଲ୍ ବଜାଇଲେ କବାଟ ଖୋଲିବା ପାଇଁ, ଫୋନ୍ରେ କଥା ହେଇ ଯାଇକିରି କବାଟ ଖୋଲିଦେଲେ। ପୁଣି ଯେତେବେଳେ କଥା ହେଇକିରି ପାଣି ଗ୍ଲାସ୍ ଦେଇଦେଲେ, କଥା ହେଇକି ଚା ଆଣିକି ଥୋଇଦେଲେ। ସେ କ'ଣ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଶୁଣାଗଲାନି, ହାତ ହଲେଇ ଦେଇକି ରୁହ ମୁଁ କଥା ହେଉଛି। ବାବା, ତମର ଏତେ ଦିନ ସାରା ଗଲା, ଆଉ କଥା ସରିଲାନି? ଏବେ ସ୍ୱାମୀ ଯେତେବେଳେ ଡ୍ୟୁଟିରୁ ଖଟିକି ଆସିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ କଥା ତ ଆଗେ ଟିକେ ଦେଖ, ଚିନ୍ତା କର। ଏମିତି ଆମକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଖାଲି ସ୍ୱାମୀ ଯେ ଖାଲି କରିବେ ସ୍ତ୍ରୀ ନୁହେଁ, ବା ସ୍ତ୍ରୀ ଯେ କରିବେ ସ୍ୱାମୀ ନୁହେଁ, ସେୟା ନୁହେଁ। ସମସ୍ତେ, ସ୍ୱାମୀଙ୍କର, ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର, ପିଲାଛୁଆଙ୍କର, ବାପା ମାଆଙ୍କର, ସମସ୍ତଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ରହିଛି। ସମସ୍ତେ ପରସ୍ପର ପ୍ରତି ସ୍ନେହ, ଶ୍ରଦ୍ଧା, ସମ୍ମାନ ରଖିବା। ଘରଟି ଭଗବାନଙ୍କର ଆମେ ସନ୍ତାନ, ସେଇ ଆମକୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏଇ ମନୋଭାବ ରଖିକି ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ ସିଏ ହେବ ଗୃହସ୍ଥାଶ୍ରମ। ତ ଆଜି ପାଇଁ ଏଇଠି ରଖୁଛି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। ନମସ୍କାର। ଶ୍ରୀମାତା ଶରଣମ୍, ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଶରଣମ୍। ମା